আমরা একটা সুন্দর রোড সাইড গার্ডেন করে ওখানে আমাদের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তার মূর্তি, পূর্ণবয়ের মূর্তি বসিয়ে, পেছনে তার দেখবেন তার বাড়ি, তার লাইব্রেরি টাইপের দিয়ে আমরা চেষ্টা করলাম গার্ডেনিং করে ওটা বিউটিফিকেশন বা সৌন্দর্যায়ন করা। এবার আমরা ওটা করতে গিয়ে যেটা দেখা গেল, কিছু শর্টেজ অফ ফান্ড, একটু অর্থ কম পড়ে গেল, কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ হয়নি। কাজটা চলছে, আরো কাজ বাকি আছে। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक शख्स का नाम नहीं बल्कि सेकुलर अहद का नाम है, जिनकी कोशिशों की वजह से गुज़िश्ता 70 वर्षों तक हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर आंच नहीं आई। उस तहजीब का नाम है जो धर्म की राजनीति के खिलाफ और इंसानियत के पैगाम लेकर डट कर खड़े रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद वाहिद इंसान थे जिन्होंने अपनी तकरीरों और अपनी तहरीरों के जरिए मुसलमानों को कुरान पाक की रोशनी में ये पैगाम दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हमारे लिए फर्ज है, ये हमारे लिए किसी जिहाद से कम नहीं है। तारीख गवाह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के अलावा कोई दूसरा ऐसे लीडर नहीं देखे गए जिन्होंने अमली तौर पर साबित किया हो कि सेकुलरिज्म क्या है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी हर एक तकरीर में, खा वो कोई स्टेज हो या फिर अदालत, हर जगह कुरान की रोशनी में ये साबित किया कि पूरी दुनिया में हर मजहब से बढ़कर सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का है और दुनिया के तमाम मजाहिब में इस्लाम वो आखिरी मजहब है जिसमें तमाम मजाहिब के किताबों में शामिल इंसानियत के पैगाम को सारी दुनिया के लिए अहम करार दिया है। सेकुलरिज्म और इंसानियत दो अलग चीज नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म ही इंसानियत को बहाल करता है। यही वजह थी कि मौलाना ने हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के मुखालफत की। नेहरू, पटेल और गांधी जी के हिंदुस्तान बंटवारे के फैसले की हिमायत ना करते हुए आखिरी वक्त तक मुसलमानों को ये पैगाम देते रहे कि हिंदुस्तान ही हमारा मुल्क है। क्योंकि मौलाना की ये कोशिश थी कि बागीचा एक हो जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले, मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया सेकुलरिज्म के लिए तरस रही है। बंटवारे के बाद ही आरएसएस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एड़ी चोटी एक करने लगे, मगर सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद की वजह से आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी आरएसएस अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाई है। क्योंकि हमारा आइन इन्हें सेकुलरिज्म की दीवार को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। इसकी बुनियाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्लाह खान और गांधी जी का खून भी मजबूत पत्थर की शक्ल में मौजूद है और उसकी हिफाजत के लिए मौलाना आजाद का किरदार हमारे सामने है। कलकत्ता और मौलाना आजाद का ताल्लुक नाखून और गोश्त के मानिंद है जिसे जुदा नहीं किया जा सकता। कलकत्ता ही वो सरजमीन है जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद के वालिद मोहतरम मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन और मौलाना आजाद की अहलिया दफन है। मौलाना आजाद का अखबार अल हलाल और अल बलाग कलकत्ता से ही शाया होता रहा। और सच पूछिए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद मुल्क ही नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर जब पहचाने गए वो कलकत्ता में रहकर ही पहचाने गए। कलकत्ता के अवाम ने मौलाना के साथ कदम कदम पर जानिसारी की। वो कलकत्ता के लोगों पर इत्तेमाद करते थे और ये जमीन इन्हें राज भी आई, लेकिन अफसोस के आज उनके नाम का एक मुजस्समा लगाकर भी उनकी बेहुरमती की जा रही है और ये पैगाम दिया जा रहा है कि मौलाना आजाद की हैसियत हमारे सामने कूड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये कितनी अजीब सी बात है कि इस सिलसिले में एसटी न्यूज लाइव ने जब मुकामी काउंसलर और कोलकाता कॉर्पोरेशन के बस्ती डिपार्टमेंट के एमएमआईसी सपन समझदार से बातचीत की तो उन्होंने इसकी कमी की वजह सिर्फ और सिर्फ फंड की कमी बताया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कलकत्ता में रहने वाले मुसलमानों का खून इतना सफेद हो गया है कि काउंसलर भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है तो उसके कटोरे में मौलाना आजाद के सदके की रस्म डालकर उस मुजस्समे को इतना आलीशान बना दिया जाए जिसके वो अहल थे। बीबी का खान नुक्कड़ पर जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का स्टैचू बनाया गया है, पहले वो गार्बेज का ढेर हुआ करता था, मगर 2 साल पहले आपने उसकी बुनियाद डाली, उस गार्बेज को हटा करके मौलाना अबुल कलाम आजाद का स्टैचू वहां पे आप लगाए, मगर अब तक वहां पे लोग जो है वो कूड़ा गंदगी फैला रहे हैं। आपका इस पे क्या रोल है, क्यों नहीं वहां की साफ सफाई हो पा रही है? আমি এটাই বলতে চাই যে কলকাতা কর্পোরেশনে আগের থেকে অনেক অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। আমি
56 নম্বর ওয়ার্ডে যখন পৌর প্রতিনিধি হয়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছে এলাকার মানুষের আশীর্বাদ সহযোগিতায়, এই বিবিবাগান অঞ্চলটা ছিল একটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড। ময়লার স্তূপাকার ছিল, লরি লরি ময়লা ওখানে পড়তো, লোকে নাকে রুমাল দিয়ে ওখান থেকে রাস্তা পারাপার হতে হতো। শুধু তাই নয়, বিবিবাগানের ভেতরেও সে একই অবস্থায় ছিল, জল জমে যেত, পানীয় জলের সমস্যা, আলো নেই, অন্ধকারচ্ছন্ন। সব জায়গায় নিয়ে আমরা চেষ্টা করলাম যে বিবিবাগান, মতিঝিল সহ পুরো 56 নম্বর ওয়ার্ডটা একটা সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার জন্য। কারণ 56 নম্বর ওয়ার্ড, 56 ওয়ার্ডটা ছিল একটা পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ড। 144টা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা পিছিয়ে পড়া, একদম ব্যাক সাইডে ছিল। সেই এলাকার মানুষদের নিয়ে সেই ওয়ার্ডটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আর এত কাজের মধ্যেও ওই যে ডাম্পিং গ্রাউন্ড জায়গাটা আমরা একটা সুন্দর রোড সাইড গার্ডেন করে ওখানে আমাদের মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তার মূর্তি, পূর্ণবয়ের মূর্তি বসিয়ে, পেছনে তার দেখবেন তার বাড়ি, তার লাইব্রেরি টাইপের দিয়ে আমরা চেষ্টা করলাম গার্ডেনিং করে ওটা বিউটিফিকেশন বা সৌন্দর্যায়ন করা। এবার আমরা ওটা করতে গিয়ে যেটা দেখা গেল, কিছু শর্টেজ অফ ফান্ড, একটু অর্থ কম পড়ে গেল, কাজটা আমাদের সম্পূর্ণ হয়নি। কাজটা চলছে, আরো কাজ বাকি আছে। ইদানিং কেন ওই অঞ্চলে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সামনে কিছু গার্বেজ ফেলে দিচ্ছে, সেটা ইন্টেনশনালি হতে পারে, ইচ্ছাকৃত, অথবা জায়গা নেই, করছে, না বুঝে করছে। তথাপি আমরা ওখানকার স্থানীয় মানুষদের আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করেছি যাতে এখানে গার্বেজ না ফেলা হয়, গার্বেজ ফেলা উচিত নয়। এটা বুঝেছি আমাদের কাছে সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তাকে রেসপেক্ট করে তাকে সম্মান জানিয়ে অন্তত এখানে নোংরা না ফেলা উচিত। তারা করছে, আর আমিও প্রত্যেক দিনই প্রায় দুবারই করে নোংরা ওখান থেকে তুলে দিচ্ছি। কারণ কাজটা যখন সম্পূর্ণ হচ্ছে না ততদিন হাতে ফিরছে, এবং সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, সৌন্দর্যায়ন হয়ে গেলে মানুষের একটু অন্তত বিবেকে লাগবে আশা করা যায়, লাইট টাইট লাগিয়ে দিলে। সেটার জন্য আশায় বসে আছি। কবে কমপ্লিট হবে দাদা? ইনঅগ্রেশন কবে হবে? আমি ডেটটা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না, বললাম না একটু অর্থ সংকুলন হয়ে গেছে। কলকাতা কর্পোরেশনের কাজ তো, সেখানে কিছু প্রসেস করতে গেলে টাইম লাগে। এখন এই টেন্ডারিং প্রসেস হয়েছে, ফলে একটু টাইম হয়ে যাচ্ছে, লেগে যাচ্ছে। কিন্তু আমি সবার কাছে অনুরোধ করব, নোংরা রাজনীতি করে লাভ নেই। রাজনীতিটা হোক মানুষের স্বার্থে। আমরা প্রত্যেকটি মানুষের সাথে, আমরা সিপিএম, কংগ্রেস আর বিজেপি দেখি না, আলোচনার ভিত্তিতে প্রত্যেকের সাথে আলোচনা করে সমস্ত কাজগুলো করার চেষ্টা করি। যে বা যারা এইসব করছে তারা আমার সাথে কথা বলতে পারতেন, সঠিক জিনিসটা জানতে পারতেন কোথায় আটকে আছে। নোংরা রাজনীতি করলে মানুষ কিন্তু ভালো চোখে দেখে না। আপনার উপরে হচ্ছে অভিযোগ আমার উপর হতেই পারে, যাদের কিছু বলার নেই, তাদের যার জন্য আমাকে ফেস করতে ভয় পায়, তারা তো আমাকে আসতে পারতেন, বলতে পারতেন। আমি তো কারোর সাথে কথা বলি না তা তো নয়, আমি তো সবার সাথে কথা বলি, এসে বলতেই পারতেন। কিন্তু ওইটা কিন্তু রাজনীতি করার জায়গা নয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রাজনীতির জায়গা নয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে একজন মানুষ। তথাপি আমি বলে দিই, যারা যা যা ধর্ম তারা সে কাজ করতেই পারে, নোংরা রাজনীতি করতেই পারে। আমি তাতে বিচলিত নই, চিন্তিত নই। কারণ আমি জানি বিবিবাগান, মতিঝিল থেকে শুরু করে 56 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আছেন, উন্নয়নের সাথে আছেন। তারা দেখবেন আজকে যারা সমালোচনা করছেন কালকে তারা মুখ লুকিয়ে থাকবে, এটুকু আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পাঁচ কদমের আগে আপনার টিএমসি পার্টি অফিস আছে, তাহলে কেন ওইখান থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে না? কেন ওইখানে বোর্ডটা লাগানো হচ্ছে না? পার্টি এখানে নোংরা ফেলবে। পার্টি অফিসের কাজের সাথে কলকাতা পুরসভার কাজের সাথে মিলিয়ে দিলে হবে না। আর পার্টি অফিসের লোকরা তো কখনো সারাক্ষণ থাকবে বলে আমার মনে হয় না। আমি পার্টি অফিসের তুলনায় যাচ্ছিও না, আমি আমার কাজ করছি। কেন, আমি যখন পৌর প্রতিনিধি মানে কাউন্সিলর, তখন আমি সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি। আর দল যখন করি তখন আমি একটা তৃণমূল কংগ্রেসের একজন কর্মী হিসাবে কাজ করি। স্বাভাবিক কারণে আমি মানুষকে সচেতন করতে চাই। আজকে পার্টি অফিস যদি বলা যায়, পার্টি অফিসের কর্মীরা যদি বলে, তারা কেউ শুনছে, কেউ শুনছে না। কেউ আগে শুনছে
লুকিয়ে চুরিয়ে ফেলে দিচ্ছে, ওখানে বেআইনি কিছু ব্যবসা হচ্ছে, যে ব্যবসা দ্বারা ময়লাগুলো ফেলে দিচ্ছে, সেগুলো আমরা দেখেছি, চেষ্টা করছি, সবাইকে অনুরোধ করছি। এবং এই যে প্রত্যেক দিন দুটো গাড়ি করে ময়লা তোলা হচ্ছে, ডাম্পার লাগিয়ে গাড়ি দ্বারা ময়লা তোলা হচ্ছে, সেটা আমাকে একটু রেগুলারই করতে হচ্ছে। আগামী দিনে আমি যখন এটা কমপ্লিট করে ফেলবো, তখন আপনারাই দেখবেন জায়গাটা কতটা সুন্দর হয়ে গেছে। দেখা গেছে কর্পোরেশনের লোকটাও এখানে নোংরাটা ফেলছে, গাড়িটাও ওইরকম ছবিটাও আমার কাছে এসছে। না, এটা মনে হয় ঠিক নয়। কর্পোরেশনের লোক ওখানে নোংরা ফেলবে না, কর্পোরেশনের লোক হবে নোংরা তুলতে গেছে, আদারওয়াইজ কোন ছোট হ্যান্ডকারে নোংরা ছিল সেটা তুলতে গেছে। কর্পোরেশনের লোক ওখানে ফেলবে না, যদি কেউ ফেলে থাকে তাকে আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে কতদিনে ধরে আরো মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে নোংরার মধ্যেই থাকতে হবে? না, নোংরার মধ্যে একদিনও থাকবে না। আমি ওখানে নোংরার মধ্যে থাকবে না, ওই নোংরার মধ্যে স্ট্যাচুতে আছে, নোংরা নিচে আছে বা থাকে, মাঝে মাঝে আমি রেগুলার পরিষ্কার করে দিচ্ছি, আবারও পরিষ্কার করবো। কাজটা শুরু হবে, কাজটা শেষ হয়ে গেলে আমার মনে হয় না মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আর কোনোদিন খারাপ হবে। যারা করছেন তাদেরকে আমি বলবো খুব ভালো উদ্যোগ, ঠিক আছে, কিন্তু মন দিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করবো, বাংলা রাজনীতি নয়। দাদা, আপনি কাউন্সিলর কাছে আপনি বস্তি ডিপার্টমেন্টও আপনার কাছে আছে, MMIC, তাহলে ওর মধ্যেই তো আপনি কাজ করতে পারেন। কাজ করছে, যে কাপ চ্যানেল বসাচ্ছি, ওখানে জলের কাজ করেছি। আপনি দেখুন বগি বাগানের সমস্ত বাড়ির শৌচালয়গুলো তৈরি করেছি, লাইট লাগিয়ে দিয়েছি, রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছি, তা গেট করে দিয়েছি সামনে একটা। তারপর বাদিকে দেখবেন ঢুকতে গিয়ে কত মনীষীদের ছবি দিয়ে আর গার্ডেন করে দিয়েছি। কি ছিল ওখানে? গার্বেজ নোংরা, এখন রুমাল দিয়ে যেতে হতো। সেই জায়গায় বগি বাগানের এন্ট্রান্স এবং এই দুটো এন্ট্রান্স আমি সাজিয়ে দিয়েছি। এবং আজকে বিভিন্ন ধরনের কোনো জায়গায় অন্ধকার নেই, প্রত্যেকটা জায়গায় আলো হয়ে গেছে। তা আলো হয়েছে, রাস্তা হচ্ছে টুকটাক, এটা তো কর্পোরেশনের কাজ। এন্ডলেস আর থ্যাঙ্কলেস, যখন যতই কাজ করি আবার ঠিক না ঠিক কাজ বেরিয়ে আসবে। তবে আমি বলবো আপনারা খুব ভালো করে দেখেন, মানুষকে একটু সচেতন করুন। মানুষ 80% লোক সচেতন, আর এই 20% লোকরা সচেতন নয় বা ইচ্ছাকৃত ভাবে অসচেতন হয়ে থাকে নোংরা রাজনীতি করার জন্য। কোন জায়গাটা ড্রেন জাম হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও করে দিল। আরে ড্রেন জাম হয়ে গেলে পরিষ্কার ছুটির দিন, বিবাগানে লোকের রেকর্ড আছে যে আমি ছুটির দিন, রবিবার, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, ছুটির দিনে আমি ড্রেন পরিষ্কার করে দিয়েছি। বলুন কোন জায়গা হয়েছে? বিবাগানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। ছুটির দিনে ড্রেন জাম হয়েছে, রাত্রিবেলা আমাকে খবর ফোন করেছে, পরের দিন সকালবেলা ছুটির মধ্যে আমি কাজ করিয়ে দিয়েছি। আমি চাই মানুষকে পরিষেবা দিতে, আমি চাই না কখনোই মানুষকে দুঃখ বা খারাপ অবস্থায় রাখতে। যখন গ্রাউন্ড রিপোর্ট করেছি, ওইখানে মানুষদের বলছে এখানে MLA চাইছে না এখানে কাজ করতে হোক, কিন্তু কাউন্সিলর চাইছেন এখানে কাজ হোক। আমি বিতর্কে চাইছি না, আমি চাই জনপ্রতিনিধি হিসাবে সকলেই কাজ করা উচিত এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে জনগণকেই আমি অনুরোধ করব, আমি বলবো আপনারা সকলে সহযোগিতা করুন, সকলে জোট বাঁধুন। আমার যদি কোনো কাজে খারাপ হয় নিশ্চয়ই আমার সমালোচনা করবেন, আর আমি যদি সত্যি গঠনমূলক আপনাদের কাজ করতে পারি বা চাই, তাহলে আমার সাথে সহযোগিতা করুন। ওটা পুরোটা রিপেয়ারিং হবে তাড়াতাড়ি? তাহলে অবশ্যই সমস্ত কাজই হবে। আপনারা দেখবেন আমি যেমন এই গেটটা করেছি, আমি ওই দিকেও একটা গেট করব, ওটা অত ভাবে না, একটু অন্যরকম করবো। আমি কাপ চ্যানেলটা বসাচ্ছি, কাপ চ্যানেল বসাতে গিয়ে অনেক বাধা পেয়েছি, কারণ এত ঘুমটি দোকান এইভাবে বসিয়ে রেখেছে। সকলের কাছে আমি নিজে গিয়ে রিকোয়েস্ট করেছি, ভাই সরিয়ে দাও, আমরা কাজ করি, আবার তারপর রেখে দাও, কোনো চিন্তা নেই, মানুষের অসুবিধা করো না। এই কাপ চ্যানেলটা হয়ে গেলে আমি রাস্তাটা তৈরি করব, রাস্তাটা হয়ে কাপ চ্যানেলটার জন্য রাস্তাটা তৈরি করতে পারছি না। ফলে কি প্রত্যেকে একটু সহযোগিতা চাই। আজকে যারা বিরোধিতা করছে তাদেরকেও বলবো বিরোধিতা না করে উন্নয়নের কাজে সামিল হন, যেটা সকলের লাগবে, এটা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকে আমি আছি, কালকে থাকবো না, কিন্তু কাজটা থেকে যাবে মানুষের জন্য, মানুষের প্রয়োজনে।